A very good afternoon to you all, my dear students. Welcome to the online political science class. And in my today's class, as it was told earlier, I am going to read the preamble of the Constitution of India, and I'll explain the key words of the preamble in both the medium, English and Assamese. So the preamble is, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation." In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. So ইয়াত কৈছে, we the people of India, মানে আমি ভাৰতৰ জনগণে. We the people of India means the Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives. That means the Constitution was made by the members, those are elected by the people of India, and the Constitution was not handed down to them by a king or any outside powers. So ইয়াত কৈছে যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন যিবোৰ মানুহে বনাইছে সেই মানুহবিলাকক, সেই প্ৰতিনিধিবিলাকক আমাৰ ভাৰতৰ জনগণেই নিৰ্বাচিত কৰিছে, আৰু এই তেওঁলোকৰ হাতত দি দিয়া এই কনষ্টিটিউশ্যনখন এজন ৰজা বা বাহিৰৰ কোনো শক্তিয়ে আমাৰ মানুহবিলাকৰ হাতত দি দিয়া নাই। দেন আমি ভাৰতৰ জনগণে ভাৰতবৰ্ষক এখন ছভৰিন কি কৰি গঢ়ি তুলিব বিচাৰোঁ, এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰোঁ। সাৰ্বভৌম বা ছভৰিন মানে দ্য পিপল হেভ সুপ্ৰিম ৰাইট টু মেক ডিচিজনছ অন ইণ্টাৰনেল এজ ৱেল এজ এক্সটাৰ্নেল মেটাৰ। উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া হেভ দ্য সুপ্ৰিম ৰাইট টু টেক এনি ডিচিজনছ অন ইণ্টাৰনেল এজ ৱেল এজ এক্সটাৰ্নেল মেটাৰ। আমাৰ যিসকল ভাৰতৰ জনগণ আছে, যিসকল ভাৰতৰ মানুহ আছে, সেই মানুহবিলাককে সাৰ্বভৌম পাৱাৰ দিয়া হৈছে, ক্ষমতা দিয়া হৈছে, যাতে আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক সকলো দিশতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা সুবিধা পায় বা স্বাধীনতা পায়। তাৰপিছত কৈছে সমাজবাদী, আমি ভাৰতৰ জনগণে ভাৰতবৰ্ষক এখন সাৰ্বভৌম ৰাজ্য হিচাপে, সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আৰু সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বা ছ'চিয়েলিষ্ট country hisabe. So the word socialist means wealth is generated socially and should be shared equally by the society. There should not be any privatization of property, and government is there to regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. কৈছে যে সমাজবাদী বুলি ক'লে যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি, যিবিলাক ৱেল্থ, এই ৱেল্থ বা প্ৰপাৰ্টিবিলাক যাতে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নহয়, এইবোৰ ৰাজহুৱা হ'ব লাগে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত থকাটো অতি জৰুৰী, সেইটো হৈছে ছ'চিয়েলিষ্ট। দেন ছেকিউলাৰ, আমি ভাৰতৰ জনগণে ভাৰতবৰ্ষক এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব। ছেকিউলাৰ মিনছ ধৰ্মনিৰপেক্ষ। ছেকিউলাৰ ৱৰ্ড উই হেভ অলৰেডি গট ইন আৱাৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছেছ। A very important word it is. Secular means citizens have complete freedom to follow any religion. There should not be any official religion, and government treats all the religious beliefs and practices with equal respect. ধৰ্মনিৰপেক্ষ মানে কোনো ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা নাথাকিব, কোনো এটা ধৰ্মৰ লোককে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক উৎসৱ, ধৰ্মীয় উৎসৱ পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব,
তাৰোপৰি মানুহৰ কমপ্লিট ফ্ৰীডম থাকিব, কমপ্লিট ৰাইটছ থাকিব বা ফ্ৰীডম স্বাধীনতা থাকিব টু টেক এনি ৰিলিজন, যিকোনো এটা ৰিলিজন গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্বাধীনতা থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ৰিলিজন নাথাকিব। সেইটোৱে হৈছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা। দেন ডেম'ক্ৰেটিক মিনছ গণতান্ত্ৰিক। Democratic, we know a form of democratic is a form of government where people enjoy equal political rights. Voting power is given to all the adult citizens without distinction of caste, religion, region. Okay. Then and the citizens have the right to choose the representatives and those representatives form the government on behalf of the people. গণতন্ত্ৰ বুলি ক'লে আমি বুজোঁ যে আমাৰ যিসকল নাগৰিকসকলে যিবিলাক প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰি দিয়ে, সেই প্ৰতিনিধিবিলাকে চৰকাৰ এখন গঠন কৰে আৰু মানুহৰ হৈয়ে তেওঁলোকে চৰকাৰ এখন গঠন কৰে, অৰ্থাৎ মানুহে পৰোক্ষভাৱে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে। সেইটো হৈছে গণতান্ত্ৰিক। দেন Republic means গণৰাজ্য। That means the head of the government is not selected. He is an elected person and not a hereditary position. যিটো আমাৰ ষ্টেটৰ, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ যিজন প্ৰধান, আমাৰ দেশৰ যিজন প্ৰধান, তেওঁ হৈছে এজন ইলেক্টেড পাৰ্চন, নিৰ্বাচিত মানুহ হয়, নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হয়। তেওঁ কোনো জন্মসূত্ৰে অধিকাৰ লাভ কৰা ব্যক্তি নহয়। সেইটো হৈছে ৰিপাব্লিক। চ' এতিয়া আমি গম পালোঁ অসমীয়াত আমি ভাৰতৰ জনগণে ভাৰতবৰ্ষক এখন সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক আৰু গণৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে টু ছিকিউৰ টু অল ইটছ চিটিজেনছ জাষ্টিছ, ছ'চিয়েল, ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল, সকলো নাগৰিককে ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ন্যায় কথা কৈছে? ছ'চিয়েল, সামাজিক ন্যায়, ইকনমিক ন্যায় বা অৰ্থনৈতিক ন্যায় আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায়। That means citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. এই ন্যায় বুলি ক'লে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায় বুলি ক'লে, জাষ্টিছ বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব যে মানুহক কোনো ক্ষেত্ৰতেই যাতে কাষ্টৰ ফালৰ পৰা হওক, ৰিলিজিয়নৰ ফালৰ পৰা হওক, কোনো ক্ষেত্ৰতেই যাতে ডিছক্ৰিমিনেট কৰা নহয়, বঞ্চিত কৰা নহয়। এণ্ড ছ'চিয়েল ইনইকুৱালিটি, যিটো সামাজিক অসমতা, সেইটো দূৰ কৰিব লাগে। আৰু গভৰ্ণমেণ্টে, চৰকাৰে মেইনলি যিসকল ডিছএডভান্টেজ, যিসকলে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, তেনেকুৱা মানুহক সহায় কৰাটো, সেইবিলাক মানুহৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। দেন লিবাৰ্টি অফ থট, এক্সপ্ৰেছন, বিলিফ, ফেইথ এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ। আৰু কৈছে যে স্বতন্ত্ৰতা দিব লাগে। কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বতন্ত্ৰতা? থট, যিটো চিন্তা কৰাৰ স্বাধীনতা, এক্সপ্ৰেছন, মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা, বিশ্বাসৰ স্বাধীনতা আৰু উপাসনা কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব লাগে। অ'কে, দেয়াৰ আৰ ন' unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action. So কোনো ধৰণৰ আনৰিজনেবল, কোনো যুক্তি নথকা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানুহৰ ওপৰত দিব নালাগে। যে মানুহক চিন্তা কৰাৰ সুবিধা দিব লাগে, মত প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা দিব লাগে, আৰু যি ধৰণে ভাল পায়, যাক ভাল পায়, তেনেকুৱা ধৰণে যিজন ভগৱানক উপাসনা কৰিবলৈ নিজৰ অন্তৰে বিচাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই স্বাধীনতাবিলাক প্ৰদান কৰিব লাগে। দেন ইকুৱালিটি অফ ষ্টেটাছ এণ্ড অপৰচুনিটি এণ্ড টু প্ৰমোট এমং দেম অল। আকৌ কৈছে যে সমতা দিব লাগে। কেনেকুৱা সমতা? ইকুৱালিটি অফ ষ্টেটাছ এণ্ড অপৰচুনিটি, মানুহৰ যিটো ষ্টেটাছ আৰু যিটো সুবিধা,
এই সুবিধাবিলাক অপৰচুনিটিবিলাকৰ সমতা দিব লাগে যাতে মানুহে সমানভাৱে কোনো এটা চৰকাৰী চাকৰিত মানে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ সুবিধা পায়, চিলেক্ট হ'বলৈ সুবিধা পায়, কোনোবা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বা এডমিশ্যন ল'বলৈ সুবিধা পায়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেলিটি সমতাবিলাক যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত কৈছে দেন কামছ ফ্ৰেটাৰ্নিটি assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. আৰু কৈছে যে ভাতৃত্ববোধ, ফ্ৰেটাৰ্নিটি বুলি ক'লে ভাতৃত্ববোধ, যে মানুহৰ মনত ভাতৃত্ববোধ থাকিব লাগে যাতে আমি ইজনে সিজনক এনেকুৱাকৈ বিহেভ কৰোঁ এজ ইফ উই আৰ দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য চেম ফেমিলি। All of us should behave as if we are the member of the same family and no one should treat a fellow citizen as inferior. আমি এনেকুৱা মনৰ ভাৱ থাকিব লাগে আমাৰ যে আমি সকলোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন নাগৰিকেই আমাৰ ভাই বা ভনী, আৰু তাৰোপৰি আমি কোনো এজন নাগৰিককে ইনফেৰিয়ৰ মানে আমাতকৈ কম জানে বা ইনফেৰিয়ৰ বুলি আমি যাতে তেওঁলোকক বঞ্চিত নকৰোঁ সুবিধাবিলাকৰ পৰা। তেতিয়াহে আমাৰ দেশৰ ইউনিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি যিটো সেইটো বজাই ৰাখিব পৰা যাব। চ' দেন ইন আ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি, আমাৰ সাংবিধানিক সভাত দিছ 26 ডে অফ নৱেম্বৰ 1949, সেই 1949 চনৰে 26 ডে অফ নৱেম্বৰ 26 নৱেম্বৰত do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. আমি এই সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু নিজকে প্ৰদান কৰিছোঁ। অ'কে, গিভ টু আৱাৰ চেল্ফ, আমি নিজকে নিজে সংবিধানখন প্ৰদান কৰিছোঁ। চ' এইটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰিএম্বল। দিছ ইজ দ্য প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। And the keywords are very important, and this is also called the philosophy of the Constitution of India. In your last chapter, Constitution a living document, in this chapter this long question this preamble of the Constitution will come. Okay, so if any confusion is there, you can contact me. Thank you.